ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم ایسا کرو نا کہ وہ میرا محبوب جس کے صدقے میں ہم نے جنت کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں ہم نے حوا کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں ہم عرش و اعظم کو بنانے والے ہیں، جس کے صدقے میں ہم نے لوح قلم کو بنایا ہے، اے آدم ایسا کرو جس کے صدقے میں ہم نے تجھے بھی بنایا ہے، اے آدم ایسا کرو کہ اس محبوب کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھ لیں گے، تمہارے حق میں حوا جائز ہو جائے گی۔ اسی کی ترجمہ نگاری کرتے ہوئے بریلی کے امام، بریلی کا کلندر امام عشق و الفت امام احمد رضا کی نظر گزاری ہوتی ہے، کل وہ کہتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ چلتا جو سب سے پہلے وہ تارا کہو تجھے، وہ چہے وجود آدم حوا کہو تجھے، اور یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، پارے خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے۔ غور کیجئے کہ میرے نبی میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی میرے حضور کا چرچا چل رہا تھا۔ میرے نبی کا چرچا چل رہا تھا جب میرے نبی یہ دنیا بنی ہی نہیں تھی، اس دنیا کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، تبھی میرے حضور کا چرچا چل رہا تھا۔ ذرا غور کیجئے آج جنت میں کیا کہا گیا کہ اے آدم ابھی تمہارے حق میں ہوا جائز نہیں ہے، جبکہ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی ہے، لیکن نبی کو بھی روکا گیا، کس لیے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں سوچیں گے نا کہ نبی معاذ اللہ گناہ کر سکتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، لیکن نبی کو بھی روکا گیا کس لیے؟ کہ وہ تمہارے حق میں ابھی غیر محرم ہے۔ لیکن آج غور کیجیے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا، ہم جس معاشرے میں جس ماحول میں سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اس ماحول میں اس چیز کو عام سمجھا جاتا ہے۔ آج ایک ماں ایک باپ جانتے ہوئے بھی کہ ماحول کیسا چل رہا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل دے دیا، تم نے اپنے بیٹی کو روکا نہیں، انسٹاگرام چلانے کی مہلت تم نے دیا ہے، واٹس ایپ چلانے کی مہلت تم نے دیا ہے، اسنیپ چیٹ چلانے کی مہلت تم نے دیا ہے، وہی بیٹی تمہارے خیر موجودگی میں اس موبائل کا غلط استعمال کر کے کسی خیر محرم سے بات کرتی ہے۔ ذرا غور کرے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ ذرا غور کرے قبر میں جاؤ گے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن قسم خدا کی کتنا ہی اچھا ہوتا اسی بیٹی کو تم کنیز فاطمہ کی سیرت سکھاتے، اسی بیٹی کو تم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کی سیرت کو پڑھاتے، صحابہ کی عورتوں کی سیرت کو پڑھاتے۔ قسم خدا کی تم اس بیٹی کو نیک بناتے، پاک دامن بناتے، تمہاری زندگی میں کامیاب ہو جاتی، تمہاری آخرت میں کامیاب ہو جاتی۔ لیکن اس چیز کو آج عام سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کسی غیر محرم سے چیٹ کر رہی ہے، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، ہر چیز پر سوشل میڈیا پر آج غلط چیزوں کا استعمال کر کے ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ غلط غیر محرم سے باتیں کرتی ہے۔ آج تمہیں خبر بھی نہیں ہے، اور خبر بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے مسلم قوم کہاں جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں اس پر غور کریں اور اس چیز پر سختی سے قدم اٹھائے، سختی پر اس پر جو ہے سوچ و وچار کریں۔ ذرا غور کیجیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ آج ہم بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم کس چیز پر فوکس کرتے ہیں، اور حضور نے کیا فرمایا تھا کہ کس چیز کو فوکس کرو، کس چیز پر توجہ دو، کس چیز کو ترجیح دو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں تنکحوا المرأة الأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو رشتہ کرتے ہیں پہلی چیز دیکھتے ہیں اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے،
दौलत को देखा जाता है। तीसरी चीज फरमाया उसके खानदान को देखा जाता है, हस्ब व नसब को देखा जाता है। लेकिन हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम ना उसके माल को देखना, न उसके दौलत को देखना, न उसके हस्ब व नसब को देखना, न उसके खानदान को देखना, न उसकी खूबसूरती को देखना, बल्कि अगर देखना हो तो उसकी दीनदारी को देखना, उसकी दीनदारी को देखना। कसम खुदा की आज हमारे घर में जो परेशानियां, जो मुसीबतें आती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने दीनदारी को न देखा और रिश्ता कर लिया। अपने इंस्टाग्राम चलाता सबको पता, इंस्टाग्राम मत चलाओ। जो परेशानियां है, बेचैनियां है, बेकरारियां है, आज हमें शिकायत मिलती है कि हमारे घर में चैन नहीं मिलता है, आज हमारे घर में सुकून नहीं मिलता है। उसकी सबसे बड़ी वजह तुमने रिश्ता जो किया है वो किसी नाचने वाली के घर में रिश्ता कर दिया, नाचने वाली औरत के घर में तुमने रिश्ता कर लिया। वही औरत आई, तुम्हारे घर से रहमत को भी उठा लिया गया, बरकत को भी उठा लिया गया। लेकिन जितना भी अच्छा होता जो खरीब भले खरीब होता है, लेकिन आज हम रिश्ता करते हैं ना, देखने जाते हैं तो वो खरीब बाप हमें गिनाता है। मेहमान सुन लीजिए, हमने अपने बेटी को कुरान पढ़ना सिखाया है, हमने अपनी बेटी को नमाज पढ़ना सिखाया है, लेकिन हम देखते क्या है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, रिश्ता काट देते हैं। हम बहाने करते हैं, रिश्ता काट देते हैं, लेकिन उसका बाप गिनाता रह गया कि मेहमान सुन लीजिए, हमारे पास भले ही जमीन जायदाद नहीं है, हमारे पास भले ही मालो बेर नहीं है, लेकिन मेहमान सुन लीजिए ना, मेरे पास मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी कलीसिया फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली है, वो मेरी बेटी जो सैयदा तकीवा ताहिरा के गुलामों के ऊपर नक्शे कदम पर चलने वाली है, वो मेरी बेटी, हमने उसको कुरान सिखाया है, हमने उसको नमाज की पाबंदी करने वाला बनाया है। जरा गौर करो ना, कसम खुदा की, तुम उसके खरीदी बनना चाहते, तुम उसकी मुखलिसी बनना चाहते, तुम उसकी दीनदारी पर चले जाते, कसम खुदा की वो दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी, वो दीनदार औरत तुम्हारे घर में कदम रखेगी, कसम खुदा की नेक दामन वाली आएगी, नेक सीरत वाली आएगी, कसम खुदा की वो पाक दामन वाली आएगी। कदम उसका होगा, घर तेरा होगा, उसका कदम तेरे घर में बाद में पड़ेगा, अल्लाह बरकत रहमत पहले उतार देगा, है कि नहीं? लेकिन आज हम इस चीज को नहीं देखते हैं। आज हमने देखा उसका बाप बड़ा फटीचर मालूम हो रहा था, हमने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कितना ही अच्छा होता कि हम उसके हस्ब और सब को न देखते, उसके माल को न देखते, हम उसके खानदान बैकग्राउंड को न देखते, उसके दीनदारी को देख लेते तो हमारी दुनिया भी समझ जाती है, आखिरत भी समझ जाती है। लेकिन गौर कीजिए कि हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का इरशाद और आज हमें बेकरारी, बेसुकूनी और परेशानियां जो मिलती है ना, वो हुजूर के फरामीन को हमने पुष्ट डाल दिया। इसी वजह से आज हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। हम जिस मुआशरे में सांस लेते हैं, जीते हैं, उस मुआशरे में खूबसूरती को सबसे पहले तरजीह दी जाती है। उसी चीज को, खूबसूरती को, माल और दौलत को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन गौर कीजिए कि आज उस बाप से पूछिए, क्या बाप बताओ ना, आज से 1450 साल पहले जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया करते थे, लोग अपनी बेटी को जिंदा दरगुजर कर दिया करते थे। आज उस बाप से पूछिए ना, ये बाप बताओ ना, एक बाप जो गरीब होता है, जो मुफलिस होता है, जो बेसहारा होता है, वो अपनी जमीन को बेचता है, अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए वो परेशानियां वो लोन लेता है, वो मालो दौलत इकट्ठा करता है, वो परेशानियों को झेलता है। जरा पूछो ना उस बाप से, बाप जरा बताओ ना कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता करते हो, तुम चाहते तो अपनी बेटी को बचपन में मार सकते थे, तुम अपनी बेटी को मार सकते थे, लेकिन तुमने मारा नहीं, तुमने अपने जमीन को बेचा, लेकिन तुमने अपनी शादी किया, तुमने परेशानियों को उठाया, लेकिन अपनी बेटी को शादी किया, तुमने लोन उठाया, लेकिन अपनी बेटी की शादी किया। जरा बताओ ना बाप,
तुम ये सब बचा सकते थे, तुम जमीन को बचा सकते थे, मालो दौलत को बचा सकते थे, तुमने बचाया क्यों नहीं? माँ अपनी बेटी की शादी क्यों की? जरा बताओ। मैं उनसे बताना ये चाहता हूँ, जरा पूछो ना उस बाप से, तो वो बाप आपको यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि जरा गौर करें, बेटियां ये बोझ नहीं होती है, बेटियां ये मनहूस नहीं होती है, बल्कि बेटियां जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है। कसम खुदा की उस बाप से पूछो, उस बाप का यही जवाब आएगा कि अगर बेटियां बोझ होती तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को 4-4 बेटियां अता फरमाया था। अगर बेटियां बोझ होती तो अपने महबूब को कभी भी 4-4 बेटियां अता न फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाप को इतना कुव्वत और इतना ताकत और इतना हिम्मत दिया है कि वो बाप आपको यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि अपने महबूब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को इज्जत के साथ अपने घर से शादी के साथ निकाह किया है और निकाह करके अपने घर से रुखसत किया है इज्जत के साथ। वो बाप आपको यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि अगर बेटियां बोझ होती तो कभी भी अल्लाह अपने महबूब को 4-4 बेटियां अता न फरमाता। तो अब आप यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि सुन्नत मुस्तफा पर हम अमल करते हैं और इसी अमल को अमल करके हम जमीन बेचते हैं, मालो दौलत को गवाते हैं, हम परेशानियों को उठाते हैं, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं और वो ये ऐलान करते हैं, ये दस देना चाहते हैं कि सुन्नत मुस्तफा पर है जीना मेरा और कैसे डूबेगा सफीना मेरा, और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा। लेकिन गौर कीजिए कि आज हमारे मुआशरे में कुछ लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं कि नहीं। बेटियां जब पैदा होती है ना तो वो उसका चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाता है, चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाता है कि बेटी हो गई है। लेकिन गौर कीजिए ना कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, उस घर वाले से पूछो कि उस घर में कितनी परेशानियां, कितनी लाचारियां हैं। बेटियां जब होती है तो अपनी किस्मत पर नाज करो कि हुजूर को अल्लाह ने 4-4 बेटियां अता फरमाया। जरा गौर कीजिए, वक्त की किल्लत है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो जाए। जितना सुना उससे ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फेसबुक चलाते झारखंडी हुआ।